بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو میرے چینل کے اوپر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے، تندرست صحت مند ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے اس کے اندر جو ڈیزائننگ آپ کو ملیں گی وہ ہوگی جو ہمارے اس طرح سے قمیص کے ساتھ سے جو پٹیز اس طرح سے نکلتی ہیں تو ان سے ڈیزائننگ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس سے متعلق آپ کو جو یہاں سے ڈیزائننگ ملے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے ہوں، اس طرح کی سائڈ پٹی جو ہوتی ہے وہ تقریباً بہت کم کوئی ڈریسز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح سے سائڈ پٹی نہیں ہوتی، ادروائز اس طرح کی سائڈ پٹی تقریباً ڈریسز کے ساتھ جو ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر سے اب شروع میں تو میں نے آپ کو اس طرح سے ایک دو ویڈیوز جو ہیں بتانی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی سائڈ پٹی کو لگا سکتے ہو، لیکن اس کے بعد جو آگے آپ کو ڈیزائننگ ملے گی تو جو ڈیزائننگ آپ کو اچھی لگے گی آپ اس کو اپنے ڈریس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہو۔ تو اب یہ چوک پہ جو اس طرح سے لگتا ہے جو سائڈ پٹی، تو اس کی یہ ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں چوک پہ اس طرح سے لگا دیا، دامن پہ کیسے لگائیں گے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گی، اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے کے ساتھ فائنل لک آپ کو ملے گا۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہو، لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں لگانا چاہتے اور آپ کے پاس سائڈ پٹی اگر پڑی ہے تو آپ اس سائڈ پٹی کو کسی اپنے پلین ڈریس کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ڈریس ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی لیس وغیرہ لگا دیا ہے یا کوئی اور ڈیزائن کر دیا ہے تو اس سائڈ پٹی کو آپ سائڈ پہ رکھ کر اپنے بچوں کو جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہو، اپنے ڈریس کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہو، کسی ٹراؤزر کا ڈیزائن آپ نے بنانا ہے اور اس کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ جو سائڈ پٹی پہ جو یہ ڈیزائن بن کے ہمیں ملتا ہے نا، یہ تو بہت زبردست ہوتے ہیں، کمال کو ہوتے ہیں۔ تو جو ڈیزائننگ آئیڈیاز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی زبردست ہیں، اور شروع میں یہ دیکھیں کس طرح سے آپ چوک پہ لگا سکتے ہو، کس طرح سے آپ اپنے دامن پہ لگا سکتے ہو۔ تو یہ جو جتنی بھی آپ کو میرے چینل کے اوپر ڈیزائننگ ملتی ہیں وہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیو سے نیو ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کری ہوں، اور جو ڈیزائن آپ کو بنانے میں بھی آسان ہو اور دکھنے میں بہت زیادہ اچھے لگے۔ اب کیونکہ میری ویڈیوز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ میں آپ کو صرف ڈیزائننگ بتاتی تھی نا، تو اب جو میری ایک پچھلی ویڈیو اسی کے اوپر سائڈ چوک کے جو بارڈر نکلتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے کافی پسند کیا، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا کے کچھ اور آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کس طرح سے سمر اب چل رہا ہے، اب گزر گیا ہمارا عید الفطر تو جو گزر چکی ہے، لیکن سمر کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ تو ہر کوئی یعنی کہ زیادہ تعداد میں بنتے ہیں بنسبت سردیوں کے، تو اس لیے ڈریس ہم نے بنانے اپنے بچیوں کے، تو اس لیے ڈیزائننگ آئیڈیاز ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا فائنل اس کا لک کتنا اچھا بنا ہے، یہ دیکھیں چوک میں لگ گیا، دامن پہ لگ گیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتے ہیں جن کو نیو اسٹیچنگ آتی ہے تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ہم لگائیں، تو ان کے لیے اس طرح کی جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کافی ہیلپ فل رہتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا دامن چاک پہ لگانے کا، اب نیک کے اوپر آپ اسی طرح کی پٹی کو کس طرح سے لگا سکتے ہو اس کی ڈیزائننگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ تو ہوگی ہماری جو ڈیزائننگ کی بات۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم جو بات ہے وہ بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میرے ذہن میں ہے اور میرے اوپر فرض ہے کہ میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگوں کے اوپر بھی وہ چیز فرض بن جاتی ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم گھر بیٹھے ہوئے ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایز اے مسلم ہم سب کے اندر اس چیز کا ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے سب کچھ کریں۔ تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ دعا، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ وہاں پہ جا کے جنگیں ونگیں تو نہیں لڑ سکتے، تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ دعائیں کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی کہ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا جو ہے اسرائیل کو نصب و نابود کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کا ہم مسلمانوں کے کو
चेक करना है ना कि हम क्या करते हैं। अब मैं आप हमारे जैसे जितनी भी ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं वो क्या कर सकती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन और बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 जितना भी यानी कि आपकी जो भी गुंजाइश पैती है, जो भी आपके पास है, आप वो जो है फ़लस्तीन के लिए ट्रस्ट के में जो है दें। मेरे भी माइंड में ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि जो मेरे डेली वीडियोस देखते हैं तो उनको पता है कि ईद के बाद हम लोग गए हुए थे श्रीनगरी। तो वहाँ पे जो है एक दिन मेरे पर जन 2-3 दिन की बात है कि मेरा बेटा आया तो उन्होंने बोला मामा जो है मामा आप भी 500 पे दें और पापा आप भी 500 दो और आनी आप भी 500 दें। मैंने कहा शायद जिस तरह बच्चे होते हैं कि भाई कोई डेली उनकी रूटीन बन गई थी वहाँ पे कि शाम का टाइम कुछ ना कुछ लिया और फिर लेके आए और पार्टी की, जिस तरह बच्चे करते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि क्या करने हैं आपने काशी। तो उसने बताया कि नहीं मामा आप दें, बस कुछ करने हैं, बस हमने पैसे जमा करने हैं और कुछ करने हैं। मैंने कहा फिर ज़ाहिर सी बात है ज़ाहिर माए हम माओ की आदत होती है पूछते हैं। फिर भी मैंने पूछा, मैंने कि क्या करने हैं आपने, ज़ाहिर सी बात है मुझसे ले रहे हो, पापा से ले रहे हो, आनी से भी ले रहे हो, तो क्या करने हैं। तो उसने बताया कि मामा जो है ये सब लोग यानी कि वो जमा कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तो हम लोग छोटे हैं तो हमारे पास जो थोड़े बहुत हैं हम वो जमा करेंगे। आप मामा और रानी बड़े, पापा आप बड़े हो तो आप लोग जो है हमें 500 रुपये दो, हमने उसमें करने। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा ये किस तरह यानी कि करना होता है ना। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से अल हिदमत वाली फाउंडेशन वाली जो हैं उनके जगह जगह यानी कि ट्रस्ट हैं और जगह जगह यानी कि वहाँ पे लोग जो है पैसे हर चीज़ जिससे जो हो सकते हैं वो डोनेट करते हैं। तो जो है तो फिर फ़लस्तीन के लिए काफ़ी सारे लोग यानी कि ये काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ, मेरे ज़हन में आई। तो ज़ाहिर सी बात है हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहाँ पे जाकर लड़ नहीं सकते, हम ज़ाहिर सी बात है उनका दुख समझते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन हम उनके लिए ये कर सकते हैं कि आपके पास जितना भी हो सके, जितनी आपकी यानी कि गुंजाइश है, अल्लाह ताला ये नहीं देखते कि आप बहुत ज़्यादा दो तो गए तो अल्लाह ताला आपकी नेकियों को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला को हमें सब पता है कि हमारे पास क्या है, हम अपने यानी किस नीयत के साथ, किस खुलूस के साथ दे रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो आप लोग जो सुन रहे हो उनके लिए, जो आप आगे आपके ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप आगे से आगे बताओ, जिससे जितना भी हो सके ना तो इसमें जो है मदद करें। आपको पता है कतरा कतरा जो है मिल के दरिया बनता है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है फ़कत कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हमारा ये थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे आगे जिस तरह से आप किसी और को बताएं वो किसी और को बताए, तो इस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन के अंदर जमा करवाएं। बहुत आसान सा तरीका है, जब आप नीयत बंदा कर लेते हैं तो सानिया रास्ते खुदा खुद बनाता है। तो मेरा ये काम कर बनता था, फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ख़ुद अगर इस पर अमल करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर ख़ुद नहीं अमल करते तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आगे से आगे आप इस बात को शेयर करें, फैलाएँ, ताकि हर कोई इस नेकी के अंदर जो है शरीक हो सके। हम बाइकाट कर रहे हैं, हर चीज़ का बाइकाट कर रहे हैं, वो तो हम सब हैज़ मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन अब हमने उनकी मदद कैसे करनी है। तो मदद करने का हमारे पास जो आसान और बिल्कुल आसान तरीका यही है कि हमारे पास जितना भी हो सके हम उनकी पैसे जो है जमा करें। आपको पता है अल हिदमत फाउंडेशन वाले बहुत उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं अपने बंदे की शारक से भी ज़्यादा नज़दीक हूँ। तो अल्लाह ताला हमारे इस यानी कि नेक काम को कबूल करेंगे। और कल को ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं मरने, आप नहीं मरने हैं, तो हम उस टाइम ये जवाब दें। अगर हमसे इस चीज़ का सवाल पूछा जाएगा तो हम जवाब दे होंगे कि हम ये कर सकते थे और हमने ये किया है। हम बाइकाट कर सकते थे, हम अपने घर का सौदा सेल्फ लाते हुए ये चीज़ की एहतियात करते थे कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हम ना खरीदें जो कि इसराइल की हो। तो हमने किया, हम इनकी मदद पैसे से कर सकते थे। हमने हमारे पास जो पैसा था, जितनी हमारी रेंज बनती थी, हमने वो पैसा उनकी मदद के लिए दिया। तो इसलिए जो है इस काम को बिल्कुल हल्का आपने नहीं लेना, इस नेकी को बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि आम सी नेकी है, आम सी बात है। ये बहुत ख़ास है, क्योंकि कल आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। ये जो इस्लाम हमें थाली में सजा के मिला है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी बनी, कुछ कोशिश नहीं करनी बन रही। मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमें मुसलमान बन गए। तो इसलिए अब आपके इम्तिहान का टाइम है कि आपने क्या करना है, जो आपसे हो सकता है वो करें। और इस टाइम जो है सबसे आसान तरीका जो हम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए है, वो सबसे बेस्ट तरीका यही है।